کارپوریٹر حضرات محرم کے انتظامات کے لیے بلدیہ میں نمائندگی کر کے کاموں کی توجہ دلاتے ہیں کاموں کے لیے، اور اس کے اسٹیمیٹ تیار ہوتے ہیں، منظور ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارے کارپوریٹر صدور متمدن جن جن علاقوں میں محرم کے لیے انتظامات کی درکار ہے وہاں کے اسٹیمیٹ بنا کے وہاں کی تیاری کا آغاز کر چکے۔ تاہم سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ اجلاس کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں ہدایت دی گئی تھی کہ آپ لوگ جو کام یعنی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے اگر کوئی کام چھوٹ جائے تو عاشور خانے کے متولی حضرات یا مجالس کے جو ذمہ دار اصحاب ہیں ان لوگوں کو بلا کر ان کے پاس سے بھی تحریری نمائندگی لے تاکہ کوئی کام بھی محرم کا چھوٹنے نہ پائے۔ یہ سالار کی ہدایت تھی، اس کے بعد سے یہ اجلاس کا آغاز ہوا، عرصے دراز سے سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی بہتر سے بہتر انتظامات کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اپنی نمائندگی جاری رکھی ہوئی ہے۔ خصوصاً ریاض الحسن افندی صاحب تقریباً پہلے ہی سے کچھ اسٹیمیٹ تیار کریں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیل، اور ممتاز خان صاحب بھی دیے ہیں، کارپوریٹر علمدار والا جنہیں واسع صاحب، ہمارے کارپوریٹر سہیل قاضی صاحب، یہ لوگ بھی داخل کرے ہیں۔ اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو واقف کرایا جائے گا۔ اگر تاہم اس میں کچھ چھوٹ جائے تو آپ لوگ اس کی توجہ دلاتے ہوئے اس کو بھی نوٹ کرا سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد ہے کہ الحمدللہ پچھلے سال ہم محرم کے پروگراموں سے کسی حد تک محروم رہے کووڈ کی وجہ سے، اور جو پروگرام حسب روایت چلنے کا ہے وہ چلتے رہے۔ بیماری اس پر اثر انداز ہو کے ہمارے عزاداری کے پروگرام کو رکا نہیں سکی، نہ اس میں اتنی طاقت ہے۔ لیکن پھر بھی اب کے تاکہ کچھ آزادی ہے، کچھ اجازتیں ہیں، بڑے پیمانے پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے، تو میں بی کے لائے کے لیے، بی قلم کے ہاتھی کے لیے نمائندگی کی جا چکی ہے، ابھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ قطعی جواب ایک دو روز میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاتھی کے انتظام کے لیے بھی نمائندگی کی جا رہی ہے، اور اس کا انتظام توقع ہے کہ جلد سے جلد کیا جائے گا، کیونکہ اب جو بونال کا سیزن ہے اس میں بھی ہاتھی کو منگایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ ہمارا بھی مطالبہ ہے کسی بھی مقام سے ہو ہاتھی کو فراہم کرے، اور اس کا کرایہ محکمہ اقلیتی بہبود دیتی ہے، اس کے اخراجات پورے محکمہ اقلیتی بہبود کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں۔ مرکزی جلوس جو ہوتا ہے وہ صرف پورے ملک میں سب سے تاریخی اور سب سے بڑا جلوس اگر کوئی عزاداری کا ہوتا ہے تو بی کے لمبا جلوس ہے، اور اس میں زائرین لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ ان کو سہولت پہنچانے کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، بندی برقی آب رسانی اور پولیس کے ذریعے وہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک مرکزی حیثیت اس جلوس کو ہے۔ تاہم 2 مہینے 10 دن تک جو عزاداری کے ایام ہے، جہاں پر مجالس ہوتے ہیں، جہاں پر جلسے ہوتے ہیں، جہاں پر مختلف محرم کے تقاریب ہوتے ہیں، ان تقاریب میں اگر بڑے اجتماعات کے پروگرام بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر سہولت پہنچانے کے لیے بلدیہ کی جانب سے، واٹر ورکس کی جانب سے، تمام محکمے کی جانب سے وہاں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ بڑے اجتماعات میں کسی قسم کی تکلیف زائرین کو نہ ہو۔ بہرحال یہ انتظامات کا سلسلہ شروع ہو چکا، مزید انتظامات باقی ہے، تھوڑے دن باقی ہے، اس کے بعد کاموں کی تکمیل۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کم از کم محرم کے پہلی دوسری تاریخ تک بھی اگر یہ کام مکمل ہو جائے تو کام کا حق ادا ہوگا، ورنہ بعض کام ایسے ہوتے محرم گزر جاتا کام نہیں ہوتا، رمضان گزر جاتا کام نہیں ہوتا، اس کے بعد ہوتی۔ لیکن اس کام میں ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس مقصد میں ان کو کامیابی ملے، اور اس پروگرام کی حد تک اس پروگرام سے قبل یہ کام مکمل ہو جائے۔ بہرحال ہمارے تمام جماعت کے ساتھی ہماری کوشش کر رہے ہیں، آپ حضرات کا بھی تعاون ضروری ہے اس میں، اور یہ کام کی تکمیل کے لیے جس کسی کو جب کبھی بھی ضرورت پڑے، ہمارے کارپوریٹرس کو یا MLAs کو آپ آواز دے سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ آج کا نہیں برسوں کا طریقہ حیدرآباد میں پورے کام مل کے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ میٹنگ کے اختتام پر
आप हजरात अपनी तहरीरी नुमाइंदगियाँ मुझे या अपंदी साहब को दें। मुमताज़ खान साहब भी अपने हल्के के तो बहुत सारे तक मैंने इस्टीमेट तैयार कर चुके, काउंसलर के जरिए सुदूर मतमदीन के जरिए उनकी निगरानी में दाखिल हो चुके। जोनल कमिश्नर साहब सम्राट साहब के इल्म में भी ये बात है। बहरहाल इस काम में आप हजरात का ताउन होना, आप हजरात की तवज्जो दहानी होना, इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मिल होगा, जल्द से जल्द मुकम्मिल होगा, सबको सहूलत होगी। शुक्रिया। मैं याद अली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, MLA याकूबपुरा व जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, MLA चांद मीनार जनाब जाफ़र हुसैन महराज साहब, MLA नामपल्ली जनाब जोनल कमिश्नर साहब अशोक सम्राट साहब, तमाम हमारे साथी कॉरपोरेटर्स, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि तफसील में अभी जनाब पाशा कादरी साहब ने आप तमाम को सारे तफसीलात से आगाह करवाया है, और हम लोग जो है मुहर्रम के इंतज़ाम के अरेंजमेंट्स के लिए हमने जो है काफ़ी काम की जो है नुमाइंदगी किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एस्टिमेट्स वगैरह भी रेडी हो गए हैं, सैंक्शंस के लिए भी चले गए हैं। अनकरीब जो है टेंडर होना है और इंशाअल्लाह 2-3 दिन में वो हो जाएंगे। मज़ीद जो काम आप हजरात तवज्जो दिलाना चाहते हैं बराबर बताइए, उसको भी जो है इसमें इंक्लूड करके जल्द से जल्द करवाएंगे। जैसा कि मेन रोड्स है, जैसा हमारे ऑनरेबल MLA साहब जनाब मुमताज़ खान साहब की नुमाइंदगियों पर मेन रोड्स है, हुसैनी अलम के आशुर खाने का भी जो एस्टिमेट इसमें डल चुका है। तमाम जो है चीज़ें तफसीली अगर आप लोग चाहें तो इसको बैठ के जो है सॉर्ट आउट करके जो है बताते हैं। तमाम आशुर खाने जात के पास अतराफ़ वतराफ़ के जितने काम हैं उनको जो है लिस्ट में ले चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है ये कामों को मुकम्मल किया जाए। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल मुहर्रम से पहले एक इजलास तलब करती है और आपके जो भी मुहर्रम में काम होते हैं उसको मुकम्मिल कराने के लिए ऑफिसर्स को कहती है और वो काम मुकम्मिल कराते हैं। पिछले साल कोविड-19 की तरफ से ये चीज़ें नहीं हो सकी थी, मगर अब के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सेकेंड वेव आने के बाद भी अब जो लॉकडाउन ख़त्म होने पर तमाम फेस्टिवल, जैसा आप जानते हैं कुछ दिन पहले बकरीद फेस्टिवल भी हुआ, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे साफ़ सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम था। उस साफ़ सफाई के अंदर बकरीद के अंदर एडिशनल व्हीकल 8 दिन के लिए लिया गया था हर डिविजन्स में, और उसके बाद साथ के साथ ये साफ़ हुए हैं। अब जैसा आप जानते हैं कि मुहर्रम जो आ रहा है बेशक एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा महीना कहलाता है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमेशा ये काम को आगे बढ़ के कोशिश करके अंजाम देती है। जैसा कि अभी तफसीली रोशनी अहमद पाशा कादरी साहब ने डाला, रियाजुल हसन अफंदी साहब ने कहा है और दीगर लोग भी गए हैं, तो मेरे हल्के के अंदर आसिफ नगर जो आशुर खाना आता है और एक NMDC के साथ बाजू में आता है, इसके अलावा कुछ एरिया में अलमे भी बैठते हैं, तो ये तमाम की नुमाइंदगी ऑलरेडी कर चुके हैं। सेंट्रल जोन से अंदर खैरताबाद से डिप्टी कमिश्नर इंकेशाफ अली साहब भी तशरीफ लाए हैं और पूरा उनका स्टाफ भी आया है, तो ये काम इंशाअल्लाह मुहर्रम शुरू होने से पहले तकमील कर लिए जाएंगे। यही हमारी चीज़ है और मैं तमाम लोगों से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी ऐसा काम जो छोटा मोटा छूट भी जाता है हमारे रोशनी में लाइए और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम कामों को तकमील कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्कि जो है तमाम तेलंगाना स्टेट में जहाँ जहाँ भी आशुर खाने जाते हैं वहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की गई है। इंशाअल्लाह उन कामों को भी तकमील किया जाएगा और बराबर कलेक्टर से जो है राब्ते में है, जैसा कि वारंगल में है और इन तमाम जगहों में। इसके साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाली के लिए भी जो है जो वहाँ के आशुर खाने जाते हैं या फिर मौलाली पहाड़ का भी जो काम चल रहा है माशाल्लाह आप तमाम जानते हैं। यकीनन जो है खायम नगर में एक बहुत बड़ा माशाल्लाह से कामों का आगाज़ किया गया है, वहाँ के भी काम तकमील हो रहे हैं, वहाँ का भी दौरा किया गया। मैं और जनाब रहमत बेग साहब इंचार्ज राजेंद्र नगर, नवाज साहब कॉर्पोरेटर, हम वहाँ के एस्टिमेट बनाए हैं। पहाड़ के जो कम्युनिटी हॉल वहाँ पे है उसका जो है सैंक्शन ऑलरेडी सैंक्शन भी हो चुका है और रैंप का
کا جو ہے وہاں کا وہ اس کا بھی سینکشن ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی جلد سے جلد جو ہے تکمیل کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے جو ہے صرف وہاں کی جو نمائندگی کی جا رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ کوئی توجہ دلائیں گے اور کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہر مقام پر جہاں سے بھی ہم کو جو ہے اطلاعات مل رہی ہے وہاں کی جو نمائندگی